Okay. Good evening, students. Yesterday we discussed about Doppler effect and its applications. Okay. Now we will discuss some more applications about Doppler effect. Listen carefully. So the applications are very most important to solve the numerical problems. So application number 8. 8 already completed. Application number 9. Suppose the source and observer both are moving along the same direction. Source and observer both are moving along the same direction. Suppose along positive x-axis. Positive x-axis. See, this is the source moving with velocity vs like a train or engine, rail engine. Okay. This is the velocity of sound. This is the observer moving with velocity what? V0. See, source and observer both are moving along the same direction. Suppose along positive x-axis. ఇద్దరు కూడా అంటే ఇంజిన్ అబ్జర్వర్ both are moving along the same direction. Suppose this is the positive x-axis. This is the what? Negative x-axis. ఇద్దరు కూడా ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నారనా? What is the change in frequency? What is that? Change in frequency. Already we know standard formula apparent frequency of dash is equal to f into v minus v0 divided by v minus vs. This is the standard formula. Okay. So v0 is the velocity of observer, vs is the velocity of source, that is train, and v is the velocity of sound waves in air. Okay, this is the constant. V value is constant. That is according to Newton Laplace theory. What is the value of v? Already we know v is equal to 330 meter per second. This is the velocity of sound in air. So this is the formula. Okay, v0 along positive కాబట్టి v0 is nothing but plus v0. vs is also is nothing but plus vs. So substitute చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆల్రెడీ v0 అనేది ప్లస్ వాల్యూ కాబట్టి సేమ్ వాల్యూ వస్తుందా? ఇది కూడా సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ both are moving in same direction. Both are moving in same direction. Apparent frequency f dash is equal to f into v minus v0 by v minus vs. v minus vs. Okay. Suppose in this case wind also included. Wind, for example, ఎయిర్ కూడా ఇదే డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది అనుకుందాం. డబ్ల్యూ కూడా ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తుందా? వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఏ డైరెక్షన్లో ప్రాపగేట్ అవుతుందో అదే డైరెక్షన్లో విండ్ ఎయిర్ కూడా ఫ్లో అవుతుంది. ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనం ఏ డైరెక్షన్లో అయితే స్పీచ్ ఇస్తున్నామో అదే డైరెక్షన్లో కనుక ఎయిర్ దట్ ఈస్ ఫ్లో అవుతుంటే ఏమవుతుందా? స్పీడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇంక్లూడింగ్ విండ్ ఆల్సో used in this case. Apparent frequency of dash is equal to f bracket begin v plus w minus v0 by v plus w minus vs. Okay, this is the formula for calculate the apparent frequency if the wind also included. Okay, air ని కూడా కన్సిడర్ చేశాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, సపోజ్ wind moving opposite to the velocity of sound. So both are of course source అబ్జర్వర్ ఇద్దరు కూడా ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నానన్నా విండ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉందనుకోండి.
అప్పుడు ఏమవుతుందా వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్కి విండ్ వెలాసిటీ ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుందా ఫార్ములా మైనస్ అవుతుంది v మైనస్ డబ్ల్యూ. ఓకే సి విండ్ ఈజ్ మూవింగ్ opposite to the velocity of sound. Velocity of sound కి విండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే అప్పుడు అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటి ఒకసారి కేర్ఫుల్ చూడండి. దిస్ ఈస్ ద సోర్స్. ఓకే మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ vs and this is the observer, of course moving with velocity v0. This is the velocity of sound. ఎందుకంటే ఇది విజిలేషన్ కదా, హార్న్ ఇచ్చింది, వీడు వినాలి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ డైరెక్షన్లో ప్రాపగేట్ అవుతా ఉంటుంది వి. సో ఎయిర్ దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో విండ్ ఫ్లో అవుతున్నారు డబ్ల్యూ. విండ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఆపోజిట్ టు ది సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. దెన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఏమవుతుందా డిక్రీజ్. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఏమవుతుందా డిక్రీ, బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ కాబట్టి విండ్ అలాంగ్ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్న విండ్ మూవింగ్ అలాంగ్ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటే విండ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి దెన్ ద ఫార్ములా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్లస్ ఐ విల్ టేక్ జస్ట్ మైనస్. సో ఎఫ్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ v minus w minus v0 divided by v minus w minus vs. See this, f is the true frequency nana, f dash is the apparent frequency. F dash is the f dash is the apparent frequency, f is the true frequency. Listen carefully. ఇక్కడ ఒకసారి చూడరా, suppose velocity of sound v0 is what? Velocity of observer and velocity of source both are moving same velocities. ఇద్దరు కూడా వీళ్ళిద్దరు కదా vs v0 సేమ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నారు అనుకోండి. సేమ్ వెలాసిటీ మూవ్ అవుతున్న డాఫ్లర్ అప్లికేబుల్ అవుతుందా? దేర్ ఇస్ నో డాఫ్లర్ ఎఫెక్ట్, దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీతో vs నాట్ ఈక్వల్ టు v0 అయితేనే డాఫ్లర్ ఎఫెక్ట్ అప్లికేబుల్. ఇద్దరు కూడా రెస్ట్ లో ఉన్నా లేదా ఇద్దరు కూడా సేమ్ వెలాసిటీతో ప్రాపగేట్ అవుతున్నా కూడా సో డాఫ్లర్ ఎఫెక్ట్ అనేది నాట్ అప్లికేబుల్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. Suppose listen carefully, suppose v0 is equal to vs అయితే, if v0 is equal to vs, that means observer velocity, source velocity both are same. Of course both are in same direction, there is no change in frequency. Apparent frequency f dash ఫార్ములా ఏమిటప్పుడు f మైనస్ ఇదే ఫార్ములా తీసుకుందారా, v minus w minus v0 divided by v minus w minus instead of v0 is nothing but vs కదా, v0 is equal to vs కాబట్టి vs బదులు ఏం రాస్తాను v0 రాస్తాను, then that cancel out. Then f dash is equal to what? Yeah, there is no change in frequency. నన్న. సో ఇక్కడైనా తీసుకోండి వాట్ ఎవర్ ఇట్, విండ్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నా అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సోర్స్ వెలాసిటీ అయితే ఇద్దరు కూడా అంటే ట్రైను అబ్జర్వర్ ఇద్దరు కూడా సేమ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో దేర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దేర్ ఈజ్ నో డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. దిస్ ఈజ్ ద విండ్ ఫార్ములా. విండ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయితే ఫార్ములా విండ్ వెలాసిటీ దట్ ఈస్ ఎయిర్ వెలాసిటీ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఫార్ములా ఇది నాన్న, ఇది ఆపోజిట్లో ఉంటే ఫార్ములా ఇది. ఓకే, జస్ట్ మనం విండ్ని యాడ్ చేయడం అంతే, విండ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో చూసుకోవడం. రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం సేమ్, జస్ట్ మనం విండ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది విండ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయితే జస్ట్ ఫార్ములా. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ రైట్ డౌన్.
నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ అన్న application number 10. Source and observer both are moving makes an angle theta. Source and observer both are moving makes an angle with respect to x-axis. With respect to x-axis. X-axis లో సమ్ యాంగిల్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఏమైతే చూద్దాం ఒకసారి. సి సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద సోర్స్ విఎస్, వీడు అబ్జర్వర్ నాన్న, అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ వి నాట్, వీడు అబ్జర్వర్. ఓకే ఓకే అబ్జర్వర్ ఈ పొజిషన్ జస్ట్ మూవ్ అవుతున్నట్రా. దిస్ ఇస్ ద సోర్స్. ఓకే సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే సోర్స్ మూవింగ్ అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సోర్స్ ఎటు మూవ్ అవుతుంది? పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మూవ్ అవుతుంది. అబ్జర్వర్ ఇది ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఇక్కడ సోర్సు హార్న్ ఇస్తుంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైన్ విజిల్ వేసింది, ఇది వీడికి రీచ్ అవ్వాలి. ఓకే వీడు ఈ సోర్స్ అనేది విఎస్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ తీటా వన్ యాంగిల్ చేస్తుంది వీడితో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? తీటా వన్. సో ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ విఎస్ ఈజ్ రిజాల్వ్ ఇన్ టూ కాంపోనెంట్ చేస్తాడన్నా. సో దిస్ ఈజ్ తీటా వన్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తున్నారా? ఇది దట్ ఈస్ హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ అనుకుంటే హారిజంటల్ చేసే యాంగిల్ కాబట్టి దట్ ఈస్ విఎస్ కాస్ తీటా వన్. Yes sir, cos. This is adjacent side na, adjacent side always cos, adjacent side always cos. Okay ఒకసారి నెక్స్ట్ వీడు ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నాడు రా, వీడు ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నాడు. సో సోర్స్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తున్నాడు అంటే వీడు తీటా టూ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, సపోజ్ తీటా టూ చేస్తున్నాడు. ఓకే సో వీ నాట్ అగైన్ డిజాల్వ్ ఇంటూ టూ కాంపోనెంట్స్, ఒకటి హారిజంటల్ ఇంకోటి వర్టికల్ తీసుకుంటే సపోజ్ సో అడ్జసెంట్ సైడ్, దీన్ని కూడా అడ్జసెంట్ సైడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ వీ నాట్ కాస్ తీటా టూ, కాస్ తీటా టూ. వీడు ఇట్లా అప్రోచ్ అవుతున్నాడు అన్న వర్టికల్గా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా వెళ్తున్నాడు, వీడు ఇట్లా వస్తుంది అంటే ఈ రెండు మధ్య యాంగిల్ 90 కాదు, ఎగ్జాక్ట్గా 90 ఉంటే కనుక దేర్ ఇస్ నో డాఫ్లెట్. మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్ బోత్ ఆర్ మూవింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దెర్ ఇస్ నో డాఫ్లర్ ఎఫెక్ట్, దెర్ ఇస్ నో డాఫ్లర్. ఇప్పుడు వీడు 90 లేదు, సమ్ యాంగిల్ ఉంది అంతే, జస్ట్ వీడికి మధ్య యాంగిల్ ఎంత? దిస్ ఇస్ తీటా వన్ అనుకోండి. సో ఈ వచ్చేటటువంటి వేవ్స్కి, ఈ వెలాసిటీకి, సో ఈ సౌండ్ వేవ్స్ ఇట్లా వస్తుందనా, సో దానికి సో వీడు తీటా టూ యాంగిల్లో ఉన్నాడు, జస్ట్ తీటా టూ యాంగిల్లో ఉన్నాడు. ఓకే సో విఎస్ కాస్ తీటా వన్, దిస్ ఇస్ వి నాట్ కాస్ తీటా టూ. దెన్ సో బోత్ ఆర్ మూవ్ అవుతున్నారా. సో అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఎఫ్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్, जनरल स्टैंडर्ड फार्मूला v minus v naught by v minus vs. okay so positive axis move through vs is positive. okay so వీటి చూడండి ఒకసారి నా f dash is equal to f bracket begin v minus v naught ఎంత యాంగిల్ చేస్తాడా? జస్ట్ theta 2 యాంగిల్ కాబట్టి v naught cos theta 2 divided by v minus vs is what? vs cos theta 1, cos theta 1. సో డిఫరెంట్ యాంగిల్ చేస్తాను కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏం చేశాను? తీటా 1, దిస్ ఈజ్ తీటా 2. ఓకే సి సపోజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్, వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ దట్ ఈస్ ట్రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అబ్జర్వర్ 90 అయితే theta 1 or theta 2 whatever it, theta 1 is equal to, suppose theta 2 is equal to 90 degree అయితే, if perpendicular ఉంటే there is no Doppler effect, there is no Doppler effect, there is no Doppler effect. If theta 1 is equal to theta 2 is equal to suppose 90 degree అంటే 90 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్,
observer velocity like this 90 degree ఎగ్జాక్ట్గా వీడికి 90 డిగ్రీ ఉందన్నా వీడు అబ్జర్వర్ రా. సో వీడు ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నాడు, V0 వెలాసిటీతో పైకి వెళ్తున్నాడు, సోర్స్ ఇట్లా వెళ్తుంది. ఎంత ఉంది ఇప్పుడు 90 ఉంది, ఇద్దరికి ఎగ్జాక్ట్గా 90 ఉంది నాన్న. దెన్ θ1 90, θ2 ఆల్సో 90. దెన్ f dash is equal to f bracket begin V minus V0 cos 90 degree divided by V minus Vs cos 90 degree. Then this is what? Cos 90 0 0. Okay. So V by V again cancel out. F dash is equal to F. There is no change in frequency. There is no change in frequency. F is the true frequency. F dash is the apparent frequency. So apparent frequency is equal to true frequency. There is no change in frequency. There is no change in frequency. So both are moving perpendicular to each other. There is no Doppler effect. Both are moving some angles with respect to x-axis. Some angle చేస్తుంటే కనుక that is the formula. This is the formula. Okay. Theta అనేది ఏంట్రా? Angle between velocity of source and velocity of sound. Theta2 is the velocity of observer and velocity of sound. Velocity of sound. Okay. This is the another application. Formula very most important. Formula is very most important. Okay. Next another application. One more application. Suppose wind makes an angle theta. Wind makes an angle theta చేస్తాను. Source and observer both are moving. Source and observer both are moving with respect to each other. Both are moving with respect to each other. Wind makes an angle theta with respect to x-axis. ఒకసారి చూద్దామన్నా. See this. This is a negative x-axis. This is what? Positive x-axis. Okay. This is the prime moving with velocity Vs. Okay. We'll observe nana moving with velocity V0. Okay. Both are approaches to each other. Okay. This is velocity of sound. Velocity of wind ఇట్లా ఉందిరా. ఈ డైరెక్షన్ లో విండ్ ఫ్లో అవుతుందన్న. W wind makes an angle theta. Wind ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. Listen carefully. ఇది wind direction. Wind ఎయిర్ అన్న. ఎయిర్ ఆ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? జనరల్ ఫార్ములా ఏంటన్నా? Standard formula f dash is equal to f bracket begin V minus V0 by V minus Vs. Okay. V0 positive and negative. Vs positive and negative చూద్దాం first of all. So Vs positive excess కాబట్టి this is positive. V0 is nothing but velocity of observer ఎటు పోతున్నాడు towards negative x-axis, that is negative. So అంటే V0 is equal to minus V0. Okay. F dash is equal to ultimate formula. F dash is equal to what? F V nana. Wind also include చేస్తున్నాను. Wind makes an angle theta కాబట్టి this is wind velocity makes an angle theta with respect to horizontal nana. Then W cos theta అవుతుంది. Instead of W cos theta అవుతుంది. సో ఇంక్లూడింగ్ విండ్ కూడా ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఇక్కడే ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది కదా. W cos theta minus V0 by W cos theta minus Vs. This is the standard formula. Okay.
ఇప్పుడు మనం డైరెక్షన్స్ తీసుకుందాం. సైన్ కన్వెన్షన్ అప్లై చేద్దాం. అల్టిమేట్ ఫార్ములా ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ వి ప్లస్ డబ్ల్యూ కాస్ థీటా మైనస్ వి నాట్ మైనస్ ఆఫ్ ఏమవుతుందన్నా ప్లస్ వి నాట్ అవుతుంది డివైడెడ్ బై వి ప్లస్ డబ్ల్యూ కాస్ థీటా మైనస్ విఎస్. ఓకే, విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ అన్నా, ఎందుకంటే విఎస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ మూవింగ్ అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్సెస్ కాబట్టి దట్ ఈస్ పాజిటివ్. వి నాట్ వచ్చి నెగిటివ్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా పాజిటివ్ సైన్ వస్తుంది. ఓకే, wind makes an angle theta with respect to x-axis. In this case formula apparent frequency of dash is equal to f into v plus w cos theta plus v naught divided by v plus w cos theta minus vs. Okay, this is the source and observer both are moving with respect to each other. Wind makes an angle theta with respect to x-axis. Okay, this is the another applications very very most important. Okay, next application, one more application number 11. Suppose source moving in the circumference of the circle. Source Vs itla move avutundana, source moving in the circumference of the circle of radius r. Observer at rest at the center. V naught equal to 0. V naught is equal to 0. Vs moving on the circumference of the circle like this. The velocity of source ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందనా, సో V naught అబ్జర్వర్ at rest లో ఉన్నాడు, అబ్జర్వర్ at rest. Okay, in this case there is no Doppler effect because of ఒకసారి చూస్తే నేను చూడండి ఒకసారి, there is no change in frequency because of చూడండి ఒకసారి source moving on the circumference of the circle. The direction of velocity of source on the circumference of the circle always tangent అన్న. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎట్లుంటుందా, ఇటు. సో మీకు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎట్లుంటాయంటే ఈ డైరెక్షన్లో Vs, దిస్ ఈజ్ Vs. ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏమవుతుందన్నా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో Vs. సో మరి అబ్జర్వర్కి ఎంత ఉంది, ఎగ్జాక్ట్గా 90 ఉంది. ఎక్కడ తీసుకున్నా ఎగ్జాక్ట్గా 90 ఉంది నాన్న, ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే ఎంత ఉంది, 90 ఉంది. అంటే ఇనిషియల్ ఆఫ్ Vs ఏం రాయాలి మనం, Vs cos 90 డిగ్రీ రాయాలి. ఇనిషియల్ ఆఫ్ Vs ఎంత రాయాలరా, Vs cos 90 రాయాలి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. అబ్జర్వర్ at rest at the center of the circle, source moving on the circumference of the circle with constant velocity or variable velocity, whatever it. What is the change in apparent frequency? Formula f dash is equal to f bracket begin v minus v naught by v minus vs. కేర్ఫుల్ గా వినాలి. ఏది డెరైవ్ చేయాలన్నా మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ ఫార్ములా రాసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్. దాని తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, సైన్ కన్వెన్షన్స్ అప్లై చేసుకోవాలి. ముందు ఇది రాసుకొని తర్వాత సైన్ కన్వెన్షన్స్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది బేసిక్ ఫార్ములా. ఓకే, అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ f dash is equal to f bracket begin v minus v naught 0 ఎందుకంటే అబ్జర్వర్ at rest divided by v minus vs. instead of vs velocity ఎంతనా, vs is nothing but vs cos 90. ఎందుకంటే the direction of velocity of source always tangent. Whenever the source moving on the circumference of the circle always tangent with respect to axis. ఈ యాక్సిస్ కంపేర్ చేస్తే వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా టాంజెంటే. మీకు ఆల్రెడీ నోడల్ క్లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో వస్తుంది, మనం ఆల్రెడీ లేదంటే మనకి
దానికన్నా ముందే మనకి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్లో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేశామన్నా. సి లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సపోజ్ ద బాడీ మూవింగ్ on the circumference of the circle with a velocity v. What is the direction of velocity of the body at any point? A point is the direction is along this tangent. Is the direction of velocity of the body at any point. ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ట్యాంజెంట్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ కూడా ట్యాంజెంట్ ఉంటుంది, ఎక్కడైనా ట్యాంజెంట్ ఉంటుంది అంటే 90 ఉంటుంది. కాబట్టి v minus vs is nothing but vs cos 90 degree. ఓకే, cos 90 ఎంత 0, v minus 0. Ultimately v get cancelled out. Ultimate answer is what? F dash is equal to F. There is no change in frequency. There is no change in frequency. There is no change in frequency of light. Observer at rest, source moving on circumference of the circle, there is no Doppler effect. Okay. Reverse case also same manner. So application number 12. See, same na. Isari source at rest అంటే ట్రైన్ ఆర్ రైల్ ఇంజిన్ సెంటర్లో ఉంది, ఒక విజిల్ వేసింది, హార్న్ ఇచ్చింది. ఓకే, ఇది సోర్స్ రా. అబ్జర్వర్ సర్కంఫరెన్స్ సర్కిల్ మీద మూవ్ అవుతున్నాడు. ఎంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నాడు రా? v0 వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నాడు. ఓకే, ఇది రేడియస్ అబ్బాయి ఆర్ రా. ఓకేనా, ఆర్. ఓకే, సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసునా the component of velocity always tangent కాబట్టి ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే always tangent కాబట్టి v0 cos 90 degree. సో ఈ అబ్జర్వర్ కి సోర్స్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ ఏంటిది? సోర్స్ కి అండ్ అబ్జర్వర్ వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఆల్వేస్ 90 కాబట్టి ఈ రెండు మధ్య యాంగిల్ వచ్చేసి 90 లా. దెన్ ఇక్కడ కూడా there is no change in frequency, there is no change in apparent frequency, there is no Doppler effect. Doppler effect not applicable. Standard formula చూడరా, f dash is equal to f bracket begin v minus v0 divided by v minus vs. okay, vs 0, f dash is equal to f bracket begin v minus v0 is nothing but what? v0 cos 90 degree. okay, divided by v. okay, f dash is equal to f bracket begin v minus v0 cos 90 entra 0, cos 90 0 divided by v. okay, v get cancelled out. F dash is equal to what? F. There is no change in frequency. There is no change in frequency. Write down. Now listen carefully. Observer or source at rest at the center of the circle, whether it is source moving or observer moving on the circumference of the circle. ఫస్ట్ చూడరా, అబ్జర్వర్ రెస్ట్ లో ఉన్నాడు, సోర్స్ మూవ్ అవుతుంది. సోర్స్ రెస్ట్ లో ఉంది, అబ్జర్వర్ మూవ్ అవుతున్నాడు. ఈ రెండు కేసుల్లో కూడా there is no change in apparent frequency. Doppler effect not detected, not applicable. Write down nana. So బాక్సుల్లో వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ nana. okay, write down. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ రా, మీరు నోట్స్ పర్ఫెక్ట్గా రాయాలన్నా. చెప్పింది ఏ రోజు చెప్పింది ఆ రోజు నోట్స్ రాయాలి. ఒకసారి దాన్ని ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇస్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్. చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. change in apparent frequency. Change in apparent frequency in case of reflected waves. In case of reflected waves na. So Doppler effect ni మనం ఈ కేసులో reflected waves కేసులో ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకే, జాగ్రత్త చూడాలి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, వాచ్ కేర్ఫుల్లీ. సీ డియర్ స్టూడెంట్స్,
సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద సోర్స్ రా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సోర్స్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ vs. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద అబ్జర్వర్. ఓకే, వీడు అబ్జర్వరు మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ. ఎంత వెలాసిటీ మూవుతున్నాడు రా? v0. v0 is the velocity of observer, vs is the velocity of source. ఇది విజిల్ హార్న్ వేసింది, హార్న్ ఇచ్చింది. ఓకే, హార్న్ ఇచ్చినప్పుడు దాని సౌండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అని వి. ఇది చూడండి, వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ అంటే ట్రైన్ ఏదో. హార్న్ ఇచ్చినప్పుడు సౌండ్ అనేది వచ్చే సౌండ్ సోర్స్ కన్నా కూడా ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్ళింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. ఓకే, క్లియర్ అండి. ఇక్కడ ఒక వాల్ ఉందన్న, రిఫ్లెక్టెడ్ వాల్. వాల్, దిస్ ఈజ్ ద వాల్. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, అబ్జర్వర్ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ వింటాడు ఇక్కడ. ఒకటి డైరెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, డైరెక్ట్గా వింటాడు సౌండ్ వేవ్స్ని. ఇంకోటి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయి వింటాడు. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ వీడు ఇది హార్న్ వేసినప్పుడు వేవ్స్ ఇక్కడ ప్రాపగేట్ అవుతుంది కదా, సౌండ్ వేవ్స్. డైరెక్ట్గా వింటాడు ఒక కేసులో, ఇంకో కేసులో ఏమవుతుంది, ఈ వాల్కి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మన రెట్న వస్తాయి. అప్పుడు కూడా ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీ వింటాడు. అంటే 2 డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని వాడు అబ్జర్వ్ చేస్తాడు ఈ కేసులో. ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ వాల్. రిఫ్లెక్టెడ్ వాల్ రా, జాగ్రత్త చూడాలి అబ్బాయి. ఓకే, ఫస్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ చూద్దాం ఒకసారి, డైరెక్ట్ కాకుండా రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ చూద్దాం. ఫర్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్, ఫర్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్, ఫర్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ చూడండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ మనకి ఇద్దరు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ ప్రాపగేట్ మూవ్ అవుతున్నారు జస్ట్. సో వి అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. ఓకే, ఇక్కడ రీచ్ అయింది అనుకున్నాం, వి అనేది ఇక్కడ రీచ్ అయింది. జాగ్రత్త చూడండి, ఇది రిసీవ్ చేసుకుంది ఫస్ట్. ఏంటిది, వాల్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది. ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడగా ఈ వాలే అబ్జర్వర్ అనుకోండి కాసేపు. జాగ్రత్త చూడాలరా, ఇక్కడ ఈ కేసులో అబ్జర్వర్ 2 డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీలు వింటాడు. అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ 2 ఉంటాయి. ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వింటాడు వాడు. అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. ఆ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత కూడా నేను చెప్తాను. జాగ్రత్త చూడండి సరే. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్, హార్న్ ఇచ్చింది, వేవ్స్ ప్రాపగేట్ అయ్యి దీనికి రీచ్ అయ్యి అనుకోండి. జస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీచ్ అయ్యింది. ఫస్ట్ రిసీవింగ్, నాట్ రిఫ్లెక్టెడ్, రిసీవింగ్ చూద్దాం అన్న మనం. రిసీవింగ్, ఫర్ రిసీవింగ్, ఫర్ రిసీవింగ్ వేవ్స్. ఓకే, ఇది రిసీవ్ చేసుకుంది, వాల్ రిసీవ్ చేసుకుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అనుకుందాం. వాల్ అట్ రెస్ట్లో ఉందిరా. వీడిని కాసేపు పక్కన పెట్టండి, హోల్డ్ చేయండి, వీడిని కాసేపు హోల్డ్ చేయండి. ఈ వాలే అబ్జర్వర్, వాల్ అట్ రెస్ట్లో ఉంది. వేవ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అయినాయి. ఓకే, అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, దీనికి రీచ్ అయిన ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, కేర్ఫుల్ చూడండి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్, స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఏంట్రా, v మైనస్ v0 బై v మైనస్ vsగా. ఓకే, v0 0 కదా, అబ్జర్వర్ అట్ రెస్ట్, వాల్ అబ్జర్వర్. ఇక్కడ వీడికి కాసేపు హోల్డ్ చేయండిరా, వీళ్ళు లేడు అనుకోండి, వీడు కాదు, ఇది వాలే అబ్జర్వర్. ఓకే, ఫార్ములా ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైంది, ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ v బై v మైనస్ vs. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. అంటే ఇంత ఫ్రీక్వెన్సీని రిసీవ్ చేసుకుంది వాల్, ఎఫ్ డాష్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎఫ్ అనేది ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీనా, ఎఫ్ అనేది ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ, దీని ఇంకా వచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ. సో అయితే ఏమవుతుంది, దానికి అప్రోచ్ అవుతుంది కాబట్టి బేసికల్గా ఏమవుతుందిరా, దీనికి అప్రోచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైంది, పెరిగింది. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎందుకు, ద సోర్స్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ కదా, సోర్స్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్. ఇక్కడ అబ్జర్వర్ వాల్, ముందే చెప్తున్నా అబ్జర్వర్ వాల్, వాల్ ఇస్ ద అబ్జర్వర్ అట్ రెస్ట్. ఓకే, రిసీవ్ చేసుకుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమైంది, రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్త చూడాలి, ఇక్కడి నుంచి ఏ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందనా, ఎఫ్ డాష్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. బీ కేర్ఫుల్, లిసన్ కేర్ఫుల్. ఎఫ్ డాష్ రీచ్ అయింది, అదే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా, రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయిన వేవ్స్ని వీడు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాడు, రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్న వేవ్స్ని వీడు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాడు ఆయన.
అంటే ఏంటో మీనింగ్ ఏంటి, వీడు ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి వాలు సెకండ్ కేసులో సోర్స్ అవుతుంది, వాలే సోర్స్ అవుతుంది అన్న సెకండ్ కేసులో. సో కేస్ 2లో విఎస్ దిస్ ఇస్ ద విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రెస్ట్ ఉంది. సెకండ్ కేసులో వాలే సోర్స్ నానా ఇక్కడి నుంచి వేవ్స్ వస్తున్నాయి, ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తున్నాయి, ఎఫ్ డాష్ ఫ్రీక్వెన్సీతో వస్తున్నాయి, ఎఫ్ డాష్ ఫ్రీక్వెన్సీతో వస్తున్నాయి. జాగ్రత్త చూడాలి, వీడు రిసీవ్ చేసుకున్నాడు, వీడు రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. సో ఇక్కడ వాల్ ఏంది, వాలే సోర్స్, వాలే సోర్స్, సోర్స్ ఎట్ రెస్ట్లో ఉండి రిలీజ్ చేసింది. ఇప్పుడు అప్రెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూడండి, ఎఫ్ డబుల్ డాష్, ఎఫ్ డాష్, ఎఫ్ డాష్ మీద ఇక్కడ అక్కడి నుంచి వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ అది ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎఫ్ డబుల్ డాష్ అవుతుంది అప్రెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిసీవ్డ్ బై ద అబ్జర్వర్ గోయింగ్ విత్ వి నాట్ నానా. ఓకే, ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ వి నాట్ బై ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ డాష్ వి మైనస్ వి నాట్ బై వి మైనస్ విఎస్. దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్ములా సెంటర్. విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఇది 0 అవుతుందనా. ఓకే, నెక్స్ట్ అవుతుంది జాగ్రత్త చూడాలి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ ఇట్లా ఉండి, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ ఇట్లా ఉండి, అంటే బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్, చూడరా. V0 అబ్జర్వర్ ఇటు వెళ్తున్నాడు, సౌండ్ వేవ్స్ ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి కదా. సో సౌండ్ వేవ్స్ ఆపోజిట్ వస్తున్నాయి. సో ఆపోజిట్ కాబట్టి V0 టేకెన్ యాస్ నెగిటివ్ సైన్, ఆపోజిట్ ఉంది. సౌండ్ వేవ్స్ ఇట్లా వస్తున్నాయి, అబ్జర్వర్ ఇటు వెళ్తున్నాడు, బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా V0 ఏం తీసుకోవాలి, నెగిటివ్ అవుతుంది, పాజిటివ్ అవుతుంది. ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ బ్రాకెట్ బిగిన్ వి ప్లస్ V0 బై వీరా. ఓకేరా, ఓకే. ఇంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఫ్రీక్వెన్సీ వీడు రిసీవ్ చేసుకున్నాడు ఫైనల్గా. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైనల్ ఫార్ములా చూడండి బాయ్. ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ ఎంతరా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1, ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఎఫ్ into V by V minus Vs, okay, into ఇది ఎఫ్ డాష్ వరకు రాసాను, రిమైనింగ్ టర్మ్ V plus V0 by V, okay, V get cancel out. Ultimately f double dash is equal to V plus V0 by V minus Vs, okay, into F. Ultimately, the observer received by the frequency of double dash is equal to F into V plus V0 by V minus Vs. This is the very most important formula. Very most important formula. Okay. F double dash is equal to F into V plus V0 by V minus Vs. Okay. After reflected by the wall, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ విన్నాడు. ఫర్ డైరెక్ట్ కేస్, డైరెక్ట్గా వింటే ఎట్లాంటి ఫ్రీక్వెన్సీ వింటాడు చూడండి. ఫర్ డైరెక్ట్ వేవ్స్ డైరెక్ట్గా విన్నాడు రా. ఫర్ డైరెక్ట్ వేవ్స్ రిసీవ్డ్ బై ద అబ్జర్వర్, డైరెక్ట్గా వింటే చూడండి ఒకసారి, ఇద్దరు కూడా సేమ్ రేషియో అవుతున్నారుగా. ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా చూడండి బాయ్. ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ V మైనస్ V0 బై V minus Vs. వీడు పాజిటివ్ ఎక్స్ వీడు పాజిటివ్ ఎక్స్ సోర్స్ పాజిటివ్ ఎక్స్ అవుతుంది, V0 కూడా పాజిటివ్ ఎక్స్ అవుతుంది. డైరెక్ట్గా విన్నాడు వీని, సౌండ్ డైరెక్ట్గా విన్నాడు. దిస్ ద ఫార్ములా ఎఫ్ డాష్. ఓకే, క్లియర్. ఇప్పుడు చూడండి, డైరెక్ట్గా వింటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వింటున్నాడు, ఇండైరెక్ట్గా అంటే ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్ట్ బై వాల్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు వాడు. ఇప్పుడు 2 స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ రిసీవ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి దీని యొక్క డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందనా, బీట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది. ఆల్రెడీ మనం చెప్పామన్నా, ఎఫ్ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఎఫ్ డాష్ మైనస్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్. ఎఫ్ డాష్ డిఫరెన్స్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్, లేదంటే ఎఫ్ డబుల్ డాష్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్, ఏదైనా తీసుకోండి మీ ఇష్టం. Okay, difference of any 2 frequencies, just difference of any 2 frequencies is nothing but beat frequency, that is beat frequency. Number of beats or beat frequency ఎంత అంటే చూడండి కేర్ఫుల్గా చేస్తాను. ఇది
బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే చూడండి ఒకసారి, ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ ఎంతరా, ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ వి మైనస్ వి నాట్ బై వి మైనస్ విఎస్, ఓకే, మైనస్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఎంతరా, ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్ వి ప్లస్ వి నాట్ బై వి మైనస్ విఎస్, ఓకే. ఇది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇది హయ్యర్ వాల్యూ అవుతుందనా, యాక్చువల్లీ ఇది లోయర్ వాల్యూ, హయ్యర్ వాల్యూ నుంచి లోయర్ వాల్యూ మైనస్ చేద్దాం. అంటే ఏం చేద్దామంటే ఎఫ్ డబల్ డాష్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఎఫ్ డబల్ డాష్ హయ్యర్ వాల్యూ, ఎందుకంటే ఇది యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ, అంటే హయ్యర్ వాల్యూ లోయర్ వాల్యూ హయ్యర్ వాల్యూ కదా, ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకంటే ఎఫ్ డబల్ డాష్ అంటే లైక్ దిస్. సో ఎఫ్ డబల్ డాష్ అంటారా, ఎఫ్ వి ప్లస్ వి నాట్ బై వి మైనస్ విఎస్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ ఎంత చూడండి బై ఎఫ్ ఇంటూ వి మైనస్ వి నాట్ బై వి మైనస్ విఎస్, ఓకేరా. ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం చూడరా, వి మైనస్ విఎస్ ఎల్సిఎం, ఓకే, ఓకేరా. సో మల్టిప్లై చేయండి అన్న, ఎఫ్వి ప్లస్ ఎఫ్వి నాట్ మైనస్ ఎఫ్వి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఎఫ్వి నాట్, ఓకే. క్యాన్సిలేషన్ చూడండి అబ్బాయి, ఎఫ్వి క్యాన్సిల్, బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్వి నాట్ ఎంత అవుతుందిరా, 2fv నాట్ డివైడెడ్ బై వి మైనస్ విఎస్, ఓకే. నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ వచ్చేస్తాయి. టు నోయింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వి నాట్ అండ్ విఎస్, వి నాట్ విఎస్ వాల్యూ కనుక మనకు తెలిస్తే ఎన్ని బీట్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, లేదా నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ వాడే ఇస్తే కనుక మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ కానీ వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ కానీ మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, ఏదైనా సరే, ఓకే. లేదు వి నాట్ ఇస్తాడు, విఎస్ ఇస్తాడు, వి ఇస్తాడు, ఎఫ్బి కూడా ఇస్తాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, ఏదైనా సరే మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద వెరీ 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 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఎఫ్బి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వి నాట్ బై వి మైనస్ విఎస్. సో అప్లికేషన్ నెంబర్ 13 is the very most important in case of NEET or CET. Change in apparent frequency in case of reflected waves. Reflected waves మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఫార్ములా. ఇది ఫైనల్ ఫార్ములా. బీట్స్ అన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా తీసుకోవాలి. బీట్స్ లాగా ఉంటే కనుక డైరెక్ట్ ఎఫ్ డబుల్ ఎఫ్ ఇంటూ వి ప్లస్ వి నాట్ బై వి మైనస్ విఎస్. అంటే ఏమవుతుంది చూడప్పుడు వాటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్ దాన్ ద యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఈజ్ అప్లికేషన్ నెంబర్ 13. ఓకేనా, రైట్ డౌన్. వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Next, Doppler effect in sound, that is completed. Doppler effect in light. Doppler effect in light light waves తో కూడా Doppler effect applicable. Doppler effect in light. Doppler effect in light. Okay. See. So ఇక్కడ మనకి what is meant by Doppler effect? What is meant by Doppler effect? Doppler effect means change in apparent frequency of source of sound due to relative motion between observer and source of sound is called Doppler effect. Doppler effect applicable in case of sound and also in case of light. So light లో ఎట్లాంటి డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు Doppler? ఒకసారి కేర్ఫుల్ చూడండి. Doppler effect in light, change in apparent frequency
due to change in apparent frequency of light. Change in apparent frequency of light. Change in apparent frequency of light due to relative motion between. Due to relative motion between observer and the source of light. Source of light. ఏంట్రా సోర్స్ ఆఫ్ లైట్? లైట్కి సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ సోర్సెస్ ఏంట్రా? వెదర్ ఇట్ ఈస్ సన్ అవ్వచ్చు, మూన్ అవ్వచ్చు, స్టార్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీ ప్లానెట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సోర్స్ ఆఫ్ లైట్స్ అన్నమాట. ఓకే, లైట్ సన్ ఇంకా మనకు రీచ్ అయ్యేటప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్లో చేంజ్ వస్తుందన్న చేంజ్ వచ్చినట్టుగా అబ్జర్వర్ ఫీల్ అవుతాడు. సో దాన్ని మనం డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లైట్ అంటాం. సో డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ లైట్ మనకి వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అయినా సెకండ్ పీయూసీలో కూడా మీకు వస్తుందిరా, సెకండ్ ఇయర్లో కూడా వస్తుంది. చేంజ్ ఇన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్. చేంజ్ ఇన్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ డ్యూ టు రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ అబ్జర్వర్ అండ్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్. సోర్స్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వర్ ఎప్పుడు కూడా మనం రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నట్టు తీసుకుంటాం నాన్న, అబ్జర్వర్ అట్ రెస్ట్. ఎందుకంటే అక్కడ ఉంది సౌండ్ కాదు, లైట్. సో లైట్ వెలాసిటీ ఇన్ ఎయిర్ ఎంత? వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ c is equal to 3 × 10⁸ meter per second. So compared to velocity of light, velocity of observer is very low. Then neglect the velocity of observer. వీడు మోషన్లో ఉన్నా రెస్ట్లో ఉన్నా మనం రెస్ట్లో ఉన్నట్టుగానే ఫీల్ అవుతాం, రెస్ట్లో ఉన్నట్టు తీసుకుంటాం. ఎందుకు తీసుకుంటామా అంటే ఈ వెలాసిటీతో కంపేర్ చేసి వీడి వెలాసిటీ నెగ్లిజిబుల్ కాబట్టి, నెగ్లెక్టెడ్ కాబట్టి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ ఎప్పుడు కూడా మనం రెస్ట్లో ఉన్నట్టు తీసుకుంటాం. సోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ ఆర్ సోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్. ఇక్కడ ఓన్లీ 2 కేసెస్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం కదా. అక్కట్లాగా నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఏమి రావు ఇక్కడ. ఓన్లీ 2 అప్లికేషన్స్. ఒకటే observer at rest, source moves towards the source of light, moves towards the observer, or the second case వచ్చేసి source moving away from the observer. ఇక్కడ ఓన్లీ 2 కేసెస్ మనం కన్సిడర్ చేసేది. ఓకే, ఈ 2 కేసెస్ కూడా వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇందులో 2 డెఫినేషన్స్ ఉండేనా, చూడండి ఒకసారి 2 డెఫినేషన్స్ కూడా. ఒకటి బ్లూ షిఫ్ట్. ఏంటి బ్లూ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి? whenever the source moves towards the stationary observer, when the source moves towards the stationary observer, the wavelength region shifted from longer to short region. Wavelength of light shifted from longer region to short region. అంటే సోర్స్ మనకి దగ్గరగా వస్తుంది అనుకుంటే కనుక, లైట్ వేవ్స్ మనకి దగ్గరగా వస్తున్నప్పుడు వేవ్ లెంత్ అనేది. సో మనకి లైట్ తీసుకుంటే లైట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. దట్ ఈజ్ విబ్గయార్. దిస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ వేవ్ లెంత్, లాంబ్డా మ్యాక్సిమం. వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజింగ్ అంటున్నాను. వైలెట్, ఇండికో, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్. రెడ్ వచ్చేసి హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్ నాన్న, లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఇది లాంబ్డా మినిమం, అంటే మినిమం వేవ్ లెంత్. వైలెట్, ఇండికో, బ్లూ వేవ్ లెంత్ తక్కువనైనా, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్ వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ. ఓకే, లైట్ తీసుకుంటే ఇట్ కన్సిస్టింగ్ డిఫరెంట్ కలర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు బ్లూ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు, కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయండి. ఇక్కడ అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు. ఓకే, డన్. సన్ ఎమిట్స్ లైట్, వీడు రీచ్ అవుతుంది. అంటే సన్ లైట్ వీడు రీచ్ అవుతుంది, లేదంటే స్టార్ వీడు రీచ్ అవుతుంది అనుకోండి, లైట్ రీచ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి మీ ఇష్టం.
సో రీచ్ అవుతున్నప్పుడు అంటే వీడు అంటే ద లైట్ సోర్స్ అంటే ద లైట్ వేవ్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద స్టేషనరీ అబ్జర్వర్. అబ్జర్వర్ ఫీల్స్ wavelength wavelength of light shifted from longer to shorter region. లాంగర్ ఇంకా ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచో వేవ్స్ మనం వాడికి రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి వాడు ఎట్లా ఫీల్ అవుతాడంటే వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ లాంగర్ రీజన్ టు షార్టర్ రీజన్. షార్టర్ రీజన్ అన్నాం కాబట్టి షార్టర్ రీజన్ లో ఏ ఏ ఏ కలర్స్ ఉన్నాయన్నా వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ. సో ఈస్ కాల్డ్ బ్లూ షిఫ్ట్. ఎందుకంటే ఈ వైలెట్ ని ఇండిగోని మనం అబ్జర్వ్ చేయలేం. ఒకసారి చూడండి, వేవ్ లెంత్ whenever the light source moves towards the stationary observer, wavelength shifted from longer region to shorter region. అంటే మనకి దగ్గరగా వస్తుంది అనుకుంటే లైట్ మనకి దగ్గరగా వస్తుంది అనుకుంటే మనం బ్లూ కలర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అంటే బ్లూ కలర్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ కలర్ ఆఫ్ స్కై మనకి ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్ 10 o'clock లేదా ఆఫ్టర్ 8 o'clock మనకి అంతా కూడా బ్లూ కలర్లో కనపడతా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి సన్ మనకి దగ్గరగా ఉంటాడు కాబట్టి మనకి అంతా కూడా బ్లూ కలర్లో కనపడతా ఉంటుంది. దగ్గరగా నియర్ టు us. The light reaches the observer, that is the light waves moves towards the observer. దగ్గరగా వస్తుందంటే అబ్జర్వర్ బ్లూ కలర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. దాన్ని మనం ఏమంటాం, బ్లూ షిఫ్ట్ అంటాం. వాట్ ఈస్ meant by blue shift? What is meant by blue shift? See, the source of light moves towards the stationary observer. Wavelength of light in a spectral line shifted from longer region to short region. Longer region to short region. That is called blue shift. That is called blue shift. దాన్ని ఏమంటాం మనం, బ్లూ షిఫ్ట్ అంటాం. సో మరి దాని ఫార్ములా ఏందో ఒకసారి చూడనా. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది, whenever see listen carefully, whenever the light waves moves towards the stationary observer, wavelength shifted from longer region to short region. Observer feels blue color. ఓకే అంటే ఏమవుతుంది, వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది అన్న. వేవ్ లెంత్ తగ్గుతుందంటే ఆటోమేటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది పెరిగింది. ఎందుకంటే v is equal to f lambda లేదా c is equal to f lambda. ఇక్కడ c అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్, v అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ లేక ఈ ఫార్ములా తీసుకుంటాం, లైట్ లేక ఈ ఫార్ములా తీసుకుంటాం. ఓకే ఈ రెండు కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అన f ప్రపోర్షనల్ టు 1/λ. వేవ్ లెంత్ తగ్గితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. వేవ్ లెంత్ తగ్గుతుంది. వేవ్ లెంత్ దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి తగ్గిపోతా ఉంది లెంత్. ఓకే ఇప్పుడు ఫార్ములా చూద్దాం. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏంటి, అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా f dash is equal to f bracket begin v minus v naught by v minus vs. ఓకే v naught ఎటు రెస్ట్ కాబట్టి 0. అల్టిమేట్లీ f dash is equal to f bracket begin v by v minus vs. ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద మనకి సౌండ్ వచ్చిన ఫార్ములా. అయితే ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ ఎట్లా రాస్తాం చూడండిరా. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ f dash is equal to f bracket begin c by c minus ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ vs అంటే vs రాయండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. vs వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్, వెలాసిటీ ఆఫ్ స్టార్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకేనా. ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ v అంటే అక్కడ v అనేది ఏంట్రా, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ వేవ్స్. వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఎంత, 3 × 10⁸. c is equal to what, 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ అన్న. ఓకే సో మీకు ఇక్కడ బ్లూ షిఫ్ట్ అంటే ఏంట్రా, సోర్స్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ స్టేషనరీ అబ్జర్వర్. సోర్స్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ స్టేషనరీ అబ్జర్వర్. అది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. ఒకసారి సోర్స్ moves or source moving towards observer at rest
observer at rest now. The source means light waves. Light waves. Light waves. Light waves moving towards observer at rest. Towards observer which is at rest. Observer at rest. Okay, formula వచ్చేసి f dash is equal to f bracket begin c by c minus vs. vs అనేది మనం vs తీసుకోవచ్చు లేదా vr తీసుకోవచ్చు. రిలేటివ్ రేడియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ అవ్వచ్చు, సోర్స్ అవ్వచ్చు అన్నది. ఓకే, f dash equal to f bracket begin c by c minus vs. ఓకే, ఇలా చూడనా. ఇప్పుడు నేను సో దీన్ని ఇలా రాస్తున్నారా, f dash is equal to f bracket begin f dash అనేది ఏంటంటే అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, f అనేది ఏంటంటే ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ సోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ ఏమవుతుందా, వేవ్ లెంత్ తగ్గి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. అంటే f dash greater than f dash greater than f. ఓకే, చూడండి ఒకసారి కేర్ఫుల్గా. f dash is equal to f bracket begin. సో దీన్ని ఏం చేస్తానంటే నేను రివర్స్ చేస్తాను రా, c minus vs by c whole power minus 1 రాశాను. ఓకేనా, టర్మ్ ఏం చేశాను, రివర్స్ రాశాను. ఓకే, f dash is equal to f bracket begin 1 minus vs by c whole power minus 1. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తేనా ఇదేంటిది, వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. ఇదేంటిది, వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్లానెట్ అవ్వచ్చు, వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, మరి దీంతో కంపారిజన్ వెరీ వెరీ స్మాల్ కాబట్టి అకార్డింగ్ టు బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఈ -1 ఎక్కడ రాసుకోవచ్చమ్మా, f dash is equal to f bracket begin 1 plus vs by c. ఓకే, f లోపల పంపించండి రా, f dash is equal to f bracket begin f plus f vs by c. ఓకే, f dash minus f is equal to f vs by c. ఓకే, ఏంటిది, చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. డెల్టా f on cross multiplication f is equal to vs by c. See this, delta f change in frequency na, f true frequency na, vs velocity of planet ఏదైతే సోర్స్ రిలీజ్ చేస్తుందో, లైట్ని ఏది రిలీజ్ చేస్తుందో దాని యొక్క వెలాసిటీ అనేది, c అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ ఆర్ వాక్యూమ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఏంటిది, క్యాలిక్యులేట్ ద చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఇది. మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి vs వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ విల్ బి ఎస్టిమేటెడ్ by using Doppler effect. Using Doppler, last one చెప్తాను కదా, what are the applications of Doppler effect? So by using Doppler effect to calculate the velocity of the planets or velocity of stars, find out change. Okay, ఇది in terms of దేంట్లో ఉందిరా, in terms of ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంది. వేవ్ లెంత్లో రాస్తాను చూడండి, దీన్ని వేవ్ లెంత్లో రాస్తాను చూడండి. వేవ్ లెంత్లో అయితే ఫార్ములా ఎట్లా వస్తుందని చూడండి ఒకసారి. సో మనకి ఇక్కడ f dash అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి 1 by lambda dash is equal to 1 by lambda c by c minus vs. ఓకే, ఇదే రాశాను నేను, ఇదే ఫార్ములాని ఇక్కడ రాశాను. f dash అంటే 1 by lambda dash, f అంటే 1 by lambda, c by c minus vs. ఓకే, ఇక్కడ యాక్చువల్గా వేవ్ లెంత్ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది పెరుగుతుంది, అదే వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్లూ షిఫ్ట్ వేవ్ లెంత్ డిక్రీజెస్. ఓకే, టర్మ్ రివర్స్ చేస్తాను రా, లాంబ్డా డాష్ లాంబ్డా c మైనస్ vs బై c. ఓకే, లాంబ్డా డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బ్రాకెట్ బిగిన్ ఎల్సిఎం తీస్తాను నానా. ఓకే, లాంబ్డా డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా మల్టిప్లై చేయండిరా, లాంబ్డా మైనస్ లాంబ్డా vs బై c. ఇక్కడ లాంబ్డా అనేది ట్రూ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ అని, లాంబ్డా డాష్ అప్పరెంట్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ వేవ్స్. ఓకే, దీన్ని ఈ సైడ్ తీసుకొస్తే లాంబ్డా డాష్
మైనస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాంబ్డా విఎస్ బై సిరా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, లాంబ్డా డాష్ మైనస్ లాంబ్డా బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఎస్ బై సి. వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ తగ్గుతుందనా, అందుకే మైనస్ వచ్చింది. నెగిటివ్ సైడ్ ఇన్ కేస్ డిక్రీజింగ్ వేవ్ లెంత్, అదే ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఏం రాలేదు. ఓకే, లాంబ్డా డాష్ తక్కువ కాబట్టి, లోయర్ వాల్యూ కాబట్టి వేవ్ లెంత్ తగ్గుతుంది. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది అపరెంట్ వేవ్ లెంత్ లోనా, సి లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, లాంబ్డా డాష్ లెస్ దాన్ లాంబ్డా. అదే ఎఫ్ లో అయితే ఎఫ్ డాష్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్. ఓకే, లాంబ్డా డాష్ మైనస్ లాంబ్డా బై లాంబ్డా. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్. డెల్టా లాంబ్డా బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఎస్ బై సి. ననా నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ వేవ్ లెంత్ డిక్రీజెస్. ఓకే, దిస్ ద బ్లూ షిఫ్ట్ అనా. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ కూడా వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అబ్బాయి. ఏంట్రా వన్స్ అగైన్ blue shift means what? When the source moves towards the stationary observer, wavelength shifted from longer region to short region, the wavelength decreases. Okay, observer feels lower value of wavelengths or higher value of frequencies. దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు, సోర్స్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మనకు బ్లూ కలర్ కనపడుతుంది అబ్బాయి అంతా కూడా, దాన్ని మనం బ్లూ షిఫ్ట్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ రెడ్ షిఫ్ట్కి వెళ్దారా, ఇంకొక అప్లికేషను. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ అప్లికేషన్ ఇన్ దిస్ సెషన్. ఓకే, చూడబాయ్, రెడ్ షిఫ్ట్ అంటే రెడ్ షిఫ్ట్ ఇందాక దానికి రివర్స్ రా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి సోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్. రెడ్ షిఫ్ట్ అంటే చూడండి, when the source moving away from the observer, source moving away from the stationary observer, source moving away from the stationary observer, wavelength of light shifted from shorter region to longer region in a spectrum. See this, source moving away from the stationary observer, wavelength of light shifted from shorter region to longer region in a spectrum is called redshift. In this case, observer feels longer wavelengths, that is red color. ఎప్పుడైతే సోర్సు అబ్జర్వర్ ఇంకా దూరంగా వెళ్ళిపోతుందో, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ షార్ట్ రీజియన్ టు లాంగర్ రీజియన్, దూరంగా వెళ్తుంది, వేవ్ లెంత్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే సోర్స్ అనేది అబ్జర్వర్ ఇంకా లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. అంటే సన్ రైజ్, సన్సెట్ సెషన్స్ మనం అంతా కూడా రెడ్డిష్ కలర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం, ఆరెంజ్ రెడ్డిష్ కలర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెడ్ షేడ్. ఓకే, ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుందా, పెరుగుతుంది. అంటే అప్పరెంట్ వేవ్ లెంత్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ట్రూ వేవ్ లెంత్. అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది రే. ఫ్రీక్వెన్సీకి నెగిటివ్ వస్తుంది రే, ఈసారి తగ్గుతుంది కాబట్టి. ఓకే, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏంట్రా, ఇక్కడ సోర్స్ అనేది అబ్జర్వర్, ఇంకా వీడు అబ్జర్వర్ అబ్బాయి, వీడు అబ్జర్వర్ రా, దూరం వెళ్ళిపోతుంది, సోర్స్ వెళ్ళిపోతుంది, లైట్ వెళ్ళిపోతుంది రా రే. ప్లానెట్, స్టార్ ఏదైతే రిసీడ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్, వెళ్ళిపోతుందిరా. రెడ్ షిఫ్ట్, వీడు రెస్టే అబ్బాయి. ఓకే, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏంట్రా, వన్స్ అగైన్ ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఎఫ్ బ్రాకెట్ బిగిన్
V minus V naught by V minus Vs ఓకే V naught 0 అయితే ఇక్కడ సౌండ్ కాదు కాబట్టి లైట్ కాబట్టి f dash equal to f bracket begin instead of V I will take C నానా C ఎందుకు తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ లైట్ ఇది డాఫెక్టింగ్ లైట్ రా C minus Vs Vs అనేది ఏంటి వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ అది ప్లానెట్ అవ్వచ్చు సన్ అవ్వచ్చు మూన్ అవ్వచ్చు ఏవైనా అవ్వచ్చు స్టార్ అవ్వచ్చు ఏవైనా అవ్వచ్చు ఓకే f dash equal to f bracket begin C by C minus Vs ఓకే సో f dash is equal to చూడండి బాయ్ f bracket begin రివర్స్ రాస్తాను రెండు అట్లాగే సో రివర్స్ రాస్తే f dash is equal to ఒకసారి జస్ట్ లిసన్ ఇక్కడ ఏమవుతుందా సోర్స్ అనేది సోర్స్ అబ్జర్వర్ ఇంకా దూరం వెళ్ళిపోతుంది కదా సో f dash equal to f bracket begin C by C minus Vs okay clear f dash is equal to f into మనకి ఇక్కడ దూరంగా వెళ్తున్నాడు అంటే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందిరా అబ్జర్వర్ ఇంకా దూరంగా వెళ్తుంటే మనకి అక్కడ సౌండ్ ఏమవుతుందిరా తగ్గుతుంది ఏం తగ్గుతుంది అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది అంటే డినామినేటర్ ఏమవుతుందిరా పాజిటివ్ వస్తుంది ఇక్కడ దగ్గరకు వస్తుందంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ దూరంగా వెళ్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అవుతుందిరా ప్లస్ అవుతుంది జాగ్రత్త చూడరా ఇక్కడ ఒకసారి చూడనా మీకు అక్కడ జనరల్గా సౌండ్ వెలాసిటీ సౌండ్ తీసుకుంటే ట్రైన్ మన అప్రోచ్ అవుతుంటే ఏమవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందిరా అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది అంటే డినామినేటర్లో ఏమవుతుంది అక్కడ మైనస్ వస్తుంది మైనస్ వచ్చిందంటే ఇది తక్కువ వాల్యూ కాబట్టి ఇది హై వాల్యూ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అది కరెక్ట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ తీసుకుంటే సోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్ సోర్స్ అనేది మన ఇంకా దూరంగా వెళ్ళిపోతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి ఆటోమేటిక్గా మనకి అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది తగ్గుతుంది అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గాలంటే డినామినేటర్ పెరగాలి అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గాలంటే డినామినేటర్ పెరగాలి కాబట్టి ఆల్రెడీ మనం చెప్పాను అనేది f dash equal to f into C by C plus Vs అవుతుంది C plus Vs అవుతుంది టర్మ్ రివర్స్ రాస్తున్నాను రా ఫార్ములా అక్కడ వచ్చింది కావాలంటే చూపిస్తాను చూడండి అబ్జర్వర్ని ఇంకా చూడరా సోర్స్ దూరంగా వెళ్తుంది ఫార్ములా ఏం చూద్దాం ఇది సోర్స్ అనుకుంటారా ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది విఎస్ వీడు అబ్జర్వర్ ఓకే డన్ V naught 0 ఓకే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను సో ఇది నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అబ్బాయి విఎస్ ఏమైంది మైనస్ విఎస్ అవుతుంది స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏందిరా f dash equal to f bracket begin v minus v naught by v minus vs ఓకే సైన్స్ అప్లై చేయండి v naught వాల్యూ ఎంత 0 ఓకే v minus vs వాల్యూ ఎంత మైనస్ vs ఆఫ్ మైనస్ అవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది vs వాల్యూ మైనస్ vs కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది ఓకే ప్లస్ అవుతుంది అల్టిమేట్ ఫార్ములా అవుతుంది f dash is equal to f by f into v by v plus vs ఓకే అయితే ఇక్కడ ఫర్ లైట్ తీసుకుంటే లైట్ లో c by c plus vs ఓకే ఇది ఫార్ములా నేను రాసింది ఓకేనా ఫార్ములా కరెక్ట్గా ఉంది ఓకే source moving away from the observer formula f dash equal to f into c by c plus vs okay రా టర్మ్ నేను ఏమేం చేస్తాను డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ చేస్తాను రివర్స్ చేస్తానంటే c plus vs by c హోల్ పవర్ -1 రా టర్మ్ రివర్స్ చేశాను అందుకే పవర్ -1 రాశాను f dash is equal to f bracket begin LCM తీస్తాను బాయ్ 1 plus vs by c హోల్ పవర్ -1 ఇక్కడ నేను c ని LCM తీశాను f dash f bracket begin అకార్డింగ్ టు బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇందాక రాసాం మనం vs by c ఓకే సో f dash f minus f vs by c మల్టిప్లై చేసాను రా f ని లోపలికి ఈ f ఈ పక్క తీసుకుంటా బాయ్ f dash minus f is equal to minus f vs by c రా c velocity of light so f dash minus f divided by f inside this రా minus vs by c రా okay this is change in frequency
delta f by f is equal to minus Vs by C. Okay, done. Negative sign indicates frequency ఏమవుతుందనే డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజెస్. ఓకే, అదే వేవ్ లెంత్ అయితే ఏమవుతుందా, వేవ్ లెంత్ ఆటోమేటిక్గా ప్లస్ వస్తుంది ఎందుకంటే వేవ్ లెంత్ పెరుగుతుంది. లైట్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్, వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి వేవ్ లెంత్ అయితే పాజిటివ్ వస్తుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే నెగిటివ్ వస్తుంది. రైట్ డౌన్. ఫ్రీక్వెన్సీలో కూడా చెప్తాను మీకు నేను. ఫ్రీక్వెన్సీలో ఓకే చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీలో ఫార్ములా చూడండి. ఎఫ్ డాష్ని 1/λ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ రా. ఎఫ్ని 1/λ రాశాను. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్ లెంత్. ఇది సేమే సి బై సి ప్లస్ విఎస్ సేమ్ నా. జస్ట్ వెరీ సింపుల్. రివర్స్ రాస్తాను రా. లాంబ్డా డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బ్రాకెట్ బిగిన్ ఏమవుతుందా సి ప్లస్ విఎస్ బై సి. ఓకే, లాంబ్డా డాష్ లాంబ్డా 1 ప్లస్ విఎస్ బై సి రా. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసాను. లాంబ్డా డాష్ మల్టిప్లై చేయండిరా, లాంబ్డా ప్లస్ లాంబ్డా విఎస్ బై సి. లాంబ్డా ట్రూ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్, లాంబ్డా డాష్ apparent wavelength of light received by the observer. ఈ సైడ్ తీసుకొస్తే ఏమవుతుందా, లాంబ్డా డాష్ మైనస్ లాంబ్డా ఇజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా విఎస్ బై సి. నానా లాంబ్డా డాష్ మైనస్ లాంబ్డా బై లాంబ్డా ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ బై విఎస్ బై సి. ఓకే, లాంబ్డా డాష్ మైనస్ లాంబ్డా అంటే డెల్టా లాంబ్డా, దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్ బై సి. ఓకే, పాజిటివ్ వచ్చిందనా, నెగిటివ్ రాలా, పాజిటివ్ వచ్చింది. అంటే విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ విఎస్ అంటే సోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్. సోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్. అబ్జర్వర్ ఓకేనా, అబ్జర్వర్ అన్నారు. ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది కాబట్టి పాజిటివ్ వచ్చింది, ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది కాబట్టి నెగిటివ్ వచ్చింది. దానికి దీనికి రివర్స్, రెడ్ షిఫ్ట్ బ్లూ షిఫ్ట్ రివర్స్ అన్న ఫార్ములాస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, is the Doppler effect in light. Okay, thank you students. Tomorrow we will discuss some more applications about Doppler effect, then after to solve the numerical problems. Okay, thank you.